पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं, ये सब एक जान है। जितने भी कांड हुए यहाँ, ये मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया। मेरी बात बता देना, काटना मत इसको। पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें जब पहुंचेंगी इनके गांव में, तब इनको पता लगेगा ये जो लंबी लंबी बड़के मारते हैं ना। जी प्यारिओ, की हाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा, काफ़ी दिनों तो मैं सोच रहा सा कि अज जी मैं गल करन जा रहा मैं करा या ना करा, क्योंकि उस दौरान बहुत सारिया स्टेटमेंट्स चंगियां माड़ियां ये आउंदियां रही, क्योंकि जंग खेड रहे ये साडी आवाम भी ते सरकारां भी, और जंग बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी सी। पर चलो असी बच गए हैं किसी भी ऐसी खतरनाक सूरत हाल तो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी करना पिया जिस तरह भी है, लेकिन ਜਿਹੜਾ मेरा मुद्दा है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मैं पोलिटिकली तौर पर या इस तरह ज़्यादा गलबात नहीं करता, पर जिथे गल होवे पंजाब दी फिर मेरे को रिहा नहीं चलता। हुण जिहड़ा तनाव सी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बहुत सोहनी डिवेलपमेंट हुई सी कि दोवां पासियां दे जिहड़े पंजाबी ने उन्होंने एक अपनापन, एक मुहब्बत, एक मोह का विखाड़ा किया, एक मुहब्बत का विखाड़ा किया आपस में पंजाबियों ने। और खास करके जी पाकिस्तानी फोर्सेस ने उन्होंने वालों भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई सी कि असी पंजाब ते यानी चढ़ते पंजाब ते असी अटैक नहीं करांगे। नवा मोड़ कदों आया? जदों असी दो मखौलियां दे वस पै गए, कॉमेडियंस उधरों भी ते इधरों भी। हुण इन्हां दी याराने भी बड़े पक्के ने, यारियां भी बड़ियां पक्कियां ने, नेड़ता भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो गल करन लगे सोचते नहीं फिर बड़ा दुख हुंदा है। गल कहंदी है तू मैनू मूँहों कढ़ ते मैं तैनूं पिंडों कड्ढां। भगवंत मान मैं समझना कि एक सियाणा बंदा है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ते वे, पंजाब के हक्कां की गल करता है, पंजाबियों की गल करता है। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक खास तरह का एक तलक या ਉਹਦੇ ਨਾਲ कह लो कि अणडिठा जिहा जिहड़ा ना एक प्यार मोह या ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक नेड़ता सी। इफ्तिखार ठाकुर ने जिहड़ा बयान दिता, मैं कोई ਉਹਦੀ वकालत नहीं कर रहा, लेकिन जिन्ना मैं सुनिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐसी गल नहीं सी जिहदा इन्ना बुरा मनाया जाता या ਉਹਨੂੰ उस तरह पंजाबीयत दे बैकग्राउंड च लिया जाता। उन्हें इंडिया नूं मुखातब करके कहा सी कि भी तुसी किसी तरह भी आओगे तो चंगा नहीं होएगा, असीं तुहानूं रोकांगे, ठल्लांगे। मैं जेड़े भी इफ्तिखार ठाकुर दे इस स्टेटमेंट के खिलाफ इन्ने ज़्यादा भड़कीले हुए ने या उन्होंने उहदे जवाब दिते ने, क्या इफ्तिखार ठाकुर कहंदा कि बाबे नानक की धरती ते तुसीं आके बंब सुट्टो, बाबे नानक की धरती ते मिसाइल सुट्टो? साडे दरमियान सब तो वड्डी जुड़त जिहड़ी है वो बाबियां लई है, एजेंट च रखा जाए। बाबा फरीद, बाबा नानक, शाह हुसैन, बुल्ले शाह, वारिस शाह, ये साडी सब तो मजबूत जुड़त है। लेकिन कित्थे आके वो कमज़ोर इन्नी पैंदी है कि सानू फौरी तौर पर उहदे जिहड़ा है क्रॉस जिहड़े स्टेटमेंट्स करनियां पैंदियां ने। हुण मैं दोबारा कहांगा कि असी वस पै गए मखौलियां दे। भगवंत मान साहब ने जिहड़ी स्टेटमेंट दिती कि जी दुख मैनूं ज़्यादा जिस गल दा है वो मैं तुहाडे नाल मेन जिहड़ी गल शेयर करना कि उन्होंने ऑन स्टेज खलो के कहा जी ये लोग तो साढ़े को आके रोटियां खाते रहे ने, तो फलां करते रहे ने, टिंग करते रहे ने। यार ये साडा पंजाबियों का वतीरा ही नहीं है। करमजीत अनमोल भगवंत के पिछे खलोता जिहड़ा दंदियां कड्ढन डिया सी, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਜੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਏ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਜਿੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਓ ਉਹ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ,
ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਿਆ? ਲਾਹੌਰੀ ਅਣਖੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੋੜ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਰਤਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਿੱਪੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਖੈਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀਐਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 100% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 22% ਪਾਣੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ 50% ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦਵੋ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿੱਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਿਦ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਗਵੰਤ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੋਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਰਮਜੀਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ
ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ, ਸੋਹਣਾ, ਨਫੀਸ, ਖਾਲਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਚਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮਸੂਦ ਤਾਰਿਕ ਵਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਰੀਤ ਤਮਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉਰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਮਸੂਦ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਛਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ, ਉਧਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੇ 1200 किताबें लिखी और आखिरी निचोड़ ही निकले कि जुबान एक ही है। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में। कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है। एक होर यूपीएन जिन्हों पंजाबियों ने शायद पता नहीं किहड़ी जगह ते तकलीफ दित्ती है कि उठदियां बहिंदियां सौंदियां खलोंदियां खांदियां पींदियां ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੜੇ ਕਰਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਜਰ ਮੁਜਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਜਣਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਜਰ ਮੁਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭੰਡ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ कि जनाब ए हो गया, फला हो गया, ये आग लगा दो, अंदर चले जाओ, बाहर आ जाओ, ये कर दिया, वो कर दिया। गौरव आरिया ये ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਮੀਨਗੀ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਮਜੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਦ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਸੂਅਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੂਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਜਾਣ, ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਸੂਅਰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਅਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਜਾਣ। ਉੱਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਣਵਈਏ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ
ਉਹਨੂੰ ਮਜੀਦ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬੇਹਦਾਇਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀਐਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਝਾਟੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਲ ਨੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਤਰਿਆ ਬਤਰਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਹਵਾਸ ਹੀ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਹੈਂਕੜੀ ਦੀ ਫੈਂਕੜੀ ਦੀ ਗੈਂਕੜੀ, ਹੈਂਕੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਲਾ ਦਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਊਟਰਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਵੋ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, CNN ਲੈ ਲਵੋ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਲੈ ਲਵੋ, BBC ਲੈ ਲਵੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਤਨਸੀਬਾਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੁਕਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਲਵੜ ਕੱਟੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਪਟੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो दिखा देना। मैं आर्मी में नौकरी की है 18 साल। जहाँ सलानी मरे है ना, वहाँ मेरी ड्यूटी होती थी। मैं टेंशन में नौकरी की, वहाँ पे वहाँ मेरी ड्यूटी होती, वहाँ 3 पोस्टें होती थी, एक आर्मी की, एक BSF की, एक CRP की। वो पोस्टों के अंदर में कोई भी आदमी एंटर नहीं होता था, अदर फौजी भी नहीं एंटर होता था वहाँ पे। इतनी सिक्योरिटी वाली चीज है। अमित शाह गया 1 हफ्ते पहले, वो 3 पोस्ट हटा के आ गया। हफ्ते के बाद एक कांड हो गया। जितने भी कांड हुए यहाँ, ये मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया। मेरी बात बता देना, काटना मत इसको। ये गोदी मीडिया वाली बात नहीं करना, वो गोदी मीडिया वाली बात नहीं करना। जो भी काम कराया अभी भी इसका हाथ है, मोदी का हाथ है, RS का पूरा हाथ है। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 1999 ਚ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ 1999, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 2001 ਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2002, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 2017 ਔਰ 2002। ਫਿਰ ਗੁਲੇਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 2002 ਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਟਨਾ ਖਰ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 2016, ਉੜੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 2016, ਬੀਜੇਪੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ
ਉਹ 2019 ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 2025। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕੇ? ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਮਰਾਨ ਬਸ਼ੀਰ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਠੰਡੋਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਕਾਮਰਾਨ, ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਮਰਾਨ ਮਸੀਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਦੂਰ ਉਜਾੜੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਲ ਹੈਗੀ, ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ, ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ, ਮਸੀਹੀ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੁੰਨੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਂ। ਯਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਇੱਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਟੈਪ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਐਸੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਖੌਲੀਏ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਔਰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੰਤਾਸ ਮੁਆਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਾ ਉਭਰਨ ਡਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏंगे ਤੇ ਜੰਗ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ।